بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی روشنی درکار ہوگی. سب سے پہلے تو میں نے حال میں بیٹھ کے خواب دیکھا ہے، تو مسجد مہمان بھی بیٹھے ہیں، کیا اجالا ویلفیئر سوسائٹی کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے میرا خواب پورا کیا ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں کیا وہ میرے خواب پورا کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا خواب میں نے نہیں دیکھا، صرف 4 ویل چیئروں کا خواب دیکھا ہے. کیا کوئی ایسا ہے جو خواب میرا پورا کر سکتا ہے ودن 2-3 ڈیز کے اندر؟ جی ہو جائیں گی 4 ویل چیئر انشاءاللہ. چلیں، لگتا ہے میں اجالا ویلفیئر کی طرف ہی جانا پڑے گا، کیونکہ مجھے فیڈ بیک ملا نہیں ہے. میرا خواب اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ناکام نہیں کیا. جب بھی میں نے خواب دیکھا ہے وہ پورا ہوا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ پورا ہوگا. شاید آپ بتانا نہ چاہ رہے ہوں، 2 دن کے بعد ہو سکتا ہے میرے پاس ویل چیئرز آ جائیں. زیادہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، 4 کی ڈیمانڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کے اس پروگرام کے چیف گیسٹ عزت مآب شیخ آفتاب احمد صاحب، میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے. ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر افسر نواز صاحب، شیخ حسن صاحب وقار صاحب، شوکت سلیم صاحب، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور راولپنڈی اور پورے اٹک سے آئے ہوئے تمام نابینا معذور افراد، السلام علیکم. شیخ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے، میں اس فورم پہ آپ کو پہلی دفعہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز حافظ قرآن تو الحمدللہ میں نے حفظ کرنا تو 1997-98 سے شروع کیا تھا. اس کے بعد جب دنیاوی تعلیم میں نے پاؤں رکھا تو پہلے سیڑھی جب میں نے طے کی تو مجھے فرسٹ آنے پر جو پرائز دیا گیا تھا وہ شیخ صاحب کے ہاتھ سے مجھے ملا. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. ستمبر 2011 میں جب جاب کا پروانہ میرے نام نکلا وہ بھی شیخ صاحب کے ہاتھ سے نکلا. شیخ صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلا کے نہ صرف لیٹر نوکری کا آفر لیٹر ایشو کیا بلکہ ایک دن پہلے ایک دن بعد عید کا دن بھی تھا تو مجھے عیدیں بھی دی گئی ان کی طرف سے. نہ صرف مجھے بلکہ اس دن ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہم ملے تھے، شیخ صاحب موجود تھے، تو میں نے کہا تھا، شیخ صاحب نے کہا کہ ان کو بھرتی کروایا، تو میں نے کہا 70 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے اقتدار میں ہمیں بھرتی کروایا ہے. صرف باتوں کی حد تک ہم بات نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مخلصانہ طور پہ کھڑا ہوگا ہم اس کے لیے بات کریں گے، اس کے حق میں دعا بھی کریں گے. اس پروگرام کو منعقد کروانے میں بتانا چاہوں، بہت سارے معزز لوگ بیٹھے ہیں. 2009 سے میں سوشل کام کر رہا ہوں، لیکن کبھی میری درخواست خارجی دفتر نہیں ہوئی. جب میں نے اپلیکیشن دی 5 اکتوبر کو میری درخواست خارج دفتر کر دی گئی، کہتے گئے کہ ان کو پروگرام کی اجازت نہیں ملے گی. میں نے کہا میں اللہ کو اور اللہ کے نبی کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میں پروگرام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے یہ پروگرام کر کے دکھاؤں گا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور پروگرام کامیابی کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ ایک بات یاد رکھ لیں، اس دنیا میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، سفر طیب آپ پڑھ لیں، سفر طیب پڑھیں، اس کے بعد انما الاعمال بالنیات یہ حدیث یاد کر لیں اور 24 گھنٹے آپ کے دل میں یہ حدیث ہو. میں کہتا ہوں آپ کو کیا خارجی دفتر کیا کچھ بھی ہو جائے، آپ کے راستے میں روڑے کیا بلاک کیا پتھر کیا جو کچھ مرضی اٹکا دیں، آپ کامیابی اسی لیے طے کریں گے انشاءاللہ. یقین کریں، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب میں نے آغاز کیا تھا اس پروگرام کا، انتظامیہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کرن مسلم موجود ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے پروگرام کروانا ہے اور انتظامیہ 1 روپے کا بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے خود تنہا اتنی ہینڈسم اماؤنٹ کر دی کہ میں اپنے وہاں سے شروع ہوئی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جب میں نے اجالا ویلفیئر سوسائٹی سے رابطہ کیا کہ سر ہم نے اس طرح پروگرام کروانا ہے اور کمپیوٹر بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
टाकिंग कैलकुलेटर हमने बच्चों को देने हैं, वाइट कैन देनी है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपकी जो ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होगी, और न सिर्फ इन्होंने पूरी की, आज इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लेकर भी आए और अपना साजो सामान के साथ आए। मैं इस तरह का जज्बा आपसे मांगता हूँ। अपने ज़ात के लिए कभी भी मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप लोग हमारे ज़ात के लिए कुछ करें। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, जो कुछ किया, जो मेरी टीम है, मोहम्मद सुहैल है, बिलाल खान है, कमर है, राहिल है, शान है, सदफ है, और अक्सर सन है, ज़ाहिर है। तो इन सब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। तो वो कहते हैं तबलीग घर से शुरू होती है। तो मैं अलग अलग लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने अपना लाइफ पार्टनर ऐसा दिया है कि वो मुझे फुली सपोर्ट, मेरी जो मैसेज है वो फुली सपोर्ट कर दी है, कभी मुझे गिरने नहीं दिया। मैं गवर्नमेंट के जब मैं खारिज दफ्तर जज से मामलात उठा के घर जाता हूँ तो मुझे तसल्ली दी जाती है कि आप हारे नहीं, क्योंकि लहरें समंदर से उठती हैं, किनारों से नहीं, मंजिल हिम्मत से मिलती है, सहारों से नहीं। आप जब हिम्मत हार जाते हैं तो आप सब कुछ हार जाते हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि 2011 में सिर्फ 2010 में सिर्फ 2 नाबीना अफराद भर्ती हो चुके थे। उसके बाद अब अगर आप बात करें 2022 में, तो इस वक्त 450 के लगभग नाबीना और मजदूर अफराद ज़िला अटक में जॉब कर रहे हैं। और मेरे पास खुशखबरी है, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों में, स्पेशल एजुकेशन में, बाकी डिपार्टमेंट में। तो आपको पता है कि जो पंजाब में हुकूमत है, इनसे हमने जो कुछ भी लिया है छीन के लिया है, ठीक है। इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। मैं ये 2021-22 की बात कर रहा हूँ, 19-20-21-22, इससे पहले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये मेरा वादा है, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द डेली बेसिस वालों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और बेरोजगार को इंशाल्लाह बहुत जल्द डेली बेसिस पे जॉब मिलेगी। और शेख साहब भी मौजूद हैं, बहुत शख्सियात भी मौजूद हैं। हमारा ऑफिस है, हमने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, 12,000 उसका ऑफिस का रेंट भी है। तो हमने कंप्यूटर कोर्सेज भी कराने होते हैं, बच्चों को कुकिंग कोर्स भी कराने होते हैं, बाकी मामला भी होते हैं। तो काइंडली अगर हमें ऑफिस कहीं दिलवा दिया जाता है या जो रेंट है उसमें हमारे साथ शेयरिंग कर दी जाती है, तो ये भी आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सदका जारी रहेगा। तो इसमें भी आप लोग हमारे साथ तावन करें। तो बाकी मैं इस स्टेज पर 15 अक्टूबर के हवाले से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन, सिर्फ सफ़ेद छड़ी के दिन में आके हमने तकरीर झाड़ के वाइट कैन तकसीम करके मोहल्ले वाली घड़ी या टाकिंग कैलकुलेटर तकसीम करके हम ये ना समझे कि हमने अपना मकसद पूरा कर दिया। हमारा हर दिन वाइट कैन का डे होना चाहिए। और इस सफ़ेद छड़ी को जब पकड़ के आगे पीछे जाता है तो इसका मतलब है कि आपने उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है रोड क्रॉस कराने में, उनको कहीं उठना बैठना हो, आगे पीछे जाना हो तो आपको पता चलेगा। तो ये विजन वेलफेयर सोसाइटी है, इसके साथ ज़रूर तावन करें आप लोग। आपके तावन से इंशाल्लाह ये विजन वेलफेयर सोसाइटी है जारी सारी रहेगी। हमारा एक ही मिशन है कि नाबीना और मजदूर अफराद को एक करामत शहरी बनाना है, ना कि इनको लोग ये कहें कि बेकारी या बुरा भला समझें। हमने इनको एक माशरे में मकाम देना है। आखिर में मैं जितने भी लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपनी पूरी टीम का कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया। हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो कलम है, राजा ज़ैद हुसैन साहब, इन्होंने भी बड़ा भरपूर हमारे साथ तावन किया। तो जिन्होंने भी तावन किया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको मीठे मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आज की रात इंशाल्लाह आप सबको, हज़रीन महफिल जितने भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको आज रात को अल्लाह ताला ज़ियारत नसीब फरमाए। तो आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिल के नारा लगाएंगे, पाकिस्तान अटक इंतज़ामिया, पाकिस्तान विजन वेलफेयर, शेख अफ्ताब साहब।